बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शराहीर वारिस शाह दी एक नवीं किस्त विच सारिਆਂ सज्जणां नूं जी आयां नूं। पिछली किस्त विच असां लुੱਡਣ ਮਲਾ ते ਰਾਂਝਾ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ पढ़ी है। उत्थे सन इस गल की समझ आ गई है कि वारिस शाह का असलूब ये है कि वह बंदे दे जिंदगी के मामलात नूं लै के वसेब दे विच चलण वाले मामलात नूं लै के गल समझाउंदे ने। मिसाल वो दिंदे ने रेतड़ विचों, जिहड़ी कि एक ठोस मिसाल हुंदी है। जिवें तुसीं जाणदे हो कि जिहड़ी बेड़ी है जिथों रांझे ने दरिया पार करना है, वारिस शाह उस बेड़ी नूं पुल सिरात नाल तशबीह दित्ती है कि उन्हां दा यह एक ढंग है कि वो दसदे ने मुसाफिर है दरिया दा कंढा है, पिछा टुट गया है, वापस नहीं मुड़ सकता, पिछे जाण वाली भी गल कोई नहीं, तो दरिया भी जरूर पार करना है। उस विच हिक की कश्ती है, हिक की बेड़ी है, उस दा मलाह भी बड़ा डाढा है, तो हर सूरत दरिया पार भी करना है। तो ये एक मंजर वो पुल सिरात दा है। हुण उत्थे ये दस रहे ने कि जिहड़ा बंदा रब दा आशिक है, जिहड़ा बंदा खुदी गुमान शान नूं भुला दिंदा है, उस वास्ते पुल सिरात कितनी सौखी हो वेंदी है कि जिवें पहले वो गया तो मलाह ने उस कोलों बेड़ी उत्ते चढ़न का किराया भी मंगया, झिड़कां भी दित्तियां, गालां भी कढ़ियां कि तू मुफ्त खुरा आ गया है। तो जदों उस अपने रब नूं याद किया तो अपने खुदी गुमान ते शान नूं छड्ड के ते अपने अल्लाह नाल लौ ला के लगण दी कोशिश की ते वो सारे उस दे फरमा बरदार बन गए। उन्हां सारियां जिहड़े उत्थे बंदे मौजूद हैं उन्हां आख्या कि असीं तैन अपने मोढियां ते चाड़ के पार लै जाने, तू फिक्र क्यों करता है। हुण वो पुल सिरात पार कर गया है, दरिया पार कर गया, उस तो पार दा मंजर जिहड़ा है वो हुण वारिस शाह किवें विखा रहे ने कि उस दरिया तो पार उतरदे ही एक पलंग है, उस पलंग की हकीकत जिहड़ी है वो इन्हां लफ्ज़ां विच दस रहे ने कि यारो पलंग किया कस्सी सेज वाला, यारो पलंग किया कस्सी सेज वाला, लोकां आख्या एक जटेटड़ी दा। ये हुण वारिस शाह का खास असलूब है कि उन्हां अखरां अपनी लोड़ मुजब ढाल के उन्हां दी शक्ल जिहड़ी है उसनूं तब्दील कर दिता। जिवें जट जट्टी ते जट्टी तो जटेटड़ी कर लिया। ये उस दी है आराम गाहा, ये उस दी है आराम गाहा, इश्क मुशक दे बिस्तरे लेटड़ी दा। इश्क मुशक के इश्क ते मुशक दे बिस्तरे ते लेटण वाली दा ये उसकी खास आराम गाह है। इत्थे आके वो आराम करती है। शाह परी पनाह लै नित उस तो, शाह परी पनाह लै नित उस तो, ये थां है मुशक लपेटड़ी दा। कि शाह परी जिहड़ी सारियां परियां दी सरदार है वो भी इस कोलों पनाह लेंदी है, इस कोल आके वो रुकदी है, इहदे कोल पनाह लेंदी है। ते ये कौन है, ये जिहड़ी जगह है, ये थां जिहड़ी है ये मुशक लपेटड़ी दी थां है। मुशक यानी खुशबूआं विच लपेटी हुई दी ये जगह है। बादशाह सियालां दे त्रिंजणां दी, बादशाह सियालां दे त्रिंजणां दी, माहर चूचक खान दी बेटड़ी दा। और बेटी ने भी बेटड़ी कर लिया कि बादशाह सियालां दे त्रिंजणां दी, कि सियालां विच जितने त्रिंजण हैं जिहड़ा कुड़ियां दा इकट्ठ हुंदा है उन्हां सारियां त्रिंजणां दी वो बादशाह है। मतलब है कि कुल जिहड़ियां उत्थे नौजवान कुड़ियां जिहड़ियां जवान नढ़ियां उन्हां सारियां दी वो सरदार है। ते है कौन, मार चूचक खान दी धी है। उन्हूं विच जहान ना मिले ढोई, उन्हूं विच जहान ना मिले ढोई, जिहड़ा मारिया उस दी फेटड़ी दा। कि जिसनों उस धुरकार दिता, जिसनों उसने दूर कर दिता, उसनों पूरी कायनात विच होर कितें जगह नहीं लभदी। किस्मत वालड़ा रूह है झंग अंदर, किस्मत वालड़ा रूह है झंग अंदर, कुल तार सियालां दी नेठड़ी दा। कुल आखदे ने कुंबन खानदान, तार रिश्ता, रिश्ते, कि वो एक ऐसा किस्मत वाला रूह है पूरे जंग विच
ਕਿ ਪੂਰੇ ਸਿਆਲਾਂ ਦੇ ਕੁੰਬੇ ਦੀ ਜਿਤਨੀ ਵੀ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ ਹੈ ਉਸ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦ ਹੀ ਉਹ ਨੱਡੀ ਏ। ਇਹ ਉਸ ਦੀ ਸੈਰ ਦਾ ਥਾਂ ਬਣਿਆ, ਇਹ ਉਸ ਦੀ ਸੈਰ ਦਾ ਥਾਂ ਬਣਿਆ ਜ਼ੌਕ ਸ਼ੌਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮੇਟੜੀ ਦਾ, ਕਿ ਜ਼ੌਕ ਤੇ ਸ਼ੌਕ ਵਿੱਚ ਸਿਮਟੀ ਹੋਈ, ਉਸ ਵਿੱਚ ਸਮੇਟੀ ਹੋਈ ਦੀ ਇਹ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਪਲੰਗ ਪਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਜਗ੍ਹਾ ਉਸ ਦੀ ਖਾਸ ਸੈਰ ਵਾਲੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਹੁਕਮ ਸਹੇਲੀਆਂ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ, ਇੱਕ ਹੁਕਮ ਸਹੇਲੀਆਂ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਉਸ ਨੱਡੜੀ ਇਸ਼ਕ ਸਮੇਟੜੀ ਦਾ। ਹੁਣ ਨੱਡੀ ਨੂੰ ਵੀ ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਨੱਡੜੀ ਕਰ ਲਿਆ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਸਹੇਲੀਆਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੁਕਮ ਹੋਇਆ ਉਸ ਦਾ ਕਿ ਅੱਜ ਸੈਰ ਨੂੰ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਬਿਗਿਆੜ ਦਾ ਖੌਫ ਜਿਉਂ ਬੱਕਰੀ ਨੂੰ, ਬਿਗਿਆੜ ਦਾ ਖੌਫ ਜਿਉਂ ਬੱਕਰੀ ਨੂੰ, ਤਿਵੇਂ ਲੁੱਡਣ ਨੂੰ ਖੌਫ ਚਕੇਟੜੀ ਦਾ। ਚਕੇਟੜੀ ਚੱਕਦਾਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਧੀ ਹੈ ਜਾਂ ਬੀਵੀ ਹੋਵੇ ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਆਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਤਾਲੁਕਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਖਿੱਤੇ ਦਾ, ਇੱਕ ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਤਾਲੁਕਾ, ਅਤੇ ਉਸ ਦਾ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਤਾਲੁਕਾਦਾਰ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਨੰਬਰਦਾਰ ਹੁੰਦਾ ਇਵੇਂ ਇੱਕ ਤਾਲੁਕਾਦਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਧੀ ਹੈ। ਲੁੱਡਣ ਮਲਾ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਉਸ ਆਪਣੀਆਂ ਸਹੇਲੀਆਂ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸੈਰ ਨੂੰ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਲੁੱਡਣ ਮਲਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਮੁਸਾਫਰ ਨੂੰ ਪਾਰ ਲਿਆ ਕੇ ਉੱਥੇ ਛੱਡਿਆ ਹੀ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਉਸ ਪਲੰਗ ਉੱਤੇ ਲੇਟ ਗਿਆ ਹੀ, ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਹੁਣ ਖੌਫ ਇੰਜ ਪੈ ਗਿਆ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਬੱਕਰੀ ਨੂੰ ਬਗਿਆੜ ਦਾ ਖੌਫ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਭੇੜੀਏ ਦਾ ਡਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਉਹਦੀ ਜਾਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਗਈ ਹੈ, ਕਿ ਹੁਣ ਉਸ ਚੌਧਰੀ ਦੀ ਧੀ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹ ਸੈਰ ਨੂੰ ਬਾਗ ਵਿੱਚ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸਭ ਜਬੀਲ ਤੇ ਘਾਟ ਪੱਤਣ, ਅਸੀਂ ਸਭ ਜਬੀਲ ਤੇ ਘਾਟ ਪੱਤਣ। ਸਭ ਉਹ ਹੁਕਮ ਹੈ ਉਹ ਸਲੇਟੜੀ ਦਾ। ਸਲੇਟੜੀ ਵੀ ਸਲੇਟੀ ਤੋਂ ਹੈ। ਸਲੇਟੀ ਇੱਕ ਸਿਆਲਾਂ ਦੀ ਕੌਮ ਹੈ, ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਖਾਨਦਾਨ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਮਲਾਹ ਹੁਣ ਆਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਬੀਲ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਮਲਾਹ, ਇਹ ਘਾਟ, ਇਹ ਪੱਤਣ, ਉੱਥੋਂ ਗੁਜ਼ਰਨ ਦਾ, ਦਰਿਆ ਤੋਂ ਲੱਗਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਘਾਟ ਹੈ, ਰਾਹ ਹੈ, ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਉਹਦੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਉਸ ਚੁਦਰਾਣੀ ਦੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹੀ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼ੈਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਹੀ ਵਾਰਸ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਹੀਰ ਦੀ ਅਸਲ ਗੱਲ ਆਉਣੀ ਹੈ ਕਿ ਹੀਰ ਹੈ ਕੌਣ, ਉਹ ਇਸਤਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਸ ਦੀ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਮਿਸਾਲ ਵਾਜ਼ੇ ਹੋਣੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਹੀਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਿਤਨੀ ਉੱਚੇ ਮਰਤਬੇ ਦੀ ਮਾਲਕ ਹੈ, ਕਿਤਨੀ ਵੱਡੀ ਸ਼ੈ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਪਾਸੇ ਉਸ ਦਾ ਰਾਜ ਹੈ। ਦਰਿਆਵਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਉਸ ਦਾ ਰਾਜ ਹੈ, ਜੰਗਲਾਂ ਬੇਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹਦਾ ਰਾਜ ਹੈ, ਬਾਗਾਂ ਬਗੀਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹਦਾ ਰਾਜ ਹੈ। ਸੈਰ ਨਾਲ ਸਹੇਲੀਆਂ ਨਿਤ ਆਵੇ, ਸੈਰ ਨਾਲ ਸਹੇਲੀਆਂ ਨਿਤ ਆਵੇ। ਆਪ ਮੰਨਦਾ ਹੁਕਮ ਮਹਰੇਟੜੀ ਦਾ। ਮਹਰੇਟੜੀ ਵੀ ਇਹ ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਮਾਰੀ ਤੋਂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮਾਰ ਦੀ ਧੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜਾਂ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਚੁਦਰਾਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਮਾਰੀ ਆਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਵਾਰ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਸੈਰ ਕਰਨ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਰੋਕ ਟੋਕ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਿਓ ਹੈ ਉਹ ਉਹਦੀ ਹਰ ਗੱਲ ਮੰਨਦਾ ਹੈ। ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ ਮੀਆਂ ਜੱਗ ਜਾਣਦਾ ਹੈ, ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ ਮੀਆਂ ਜੱਗ ਜਾਣਦਾ ਹੈ। ਹੀਰ ਨਾਮ ਹੈ ਹੁਸਨ ਵਲੇਟੜੀ ਦਾ। ਵਲੇਟੜੀ ਵਲੇਟੀ ਹੋਈ, ਲਪੇਟੀ ਹੋਈ। ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ ਮੀਆਂ ਜੱਗ ਜਾਣਦਾ ਹੈ, ਹੀਰ ਨਾਮ ਹੈ ਹੁਸਨ ਵਲੇਟੜੀ ਦਾ। ਹੁਣ ਇਹ ਹੀਰ ਦਾ ਤਾਰਫ ਪਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਕਿਸੇ ਵਿੱਚ ਹੀਰ ਦੀ ਆਮਦ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਅੱਗੋਂ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਿਲਚਸਪ ਅਤੇ ਮਜ਼ੇਦਾਰ ਕਿੱਸਾ ਹੁੰਦਾ ਜਾਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਜਾਣਦੀ ਹੈ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਚੁਦਰਾਣੀ ਹੈ, ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮਾਲਕ ਹੈ, ਉਹ ਇੰਤਹਾਈ ਖੂਬਸੂਰਤ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਨਾਂ ਹੈ ਹੀਰ। ਅੱਗੇ ਹੁਣ ਮਕੂਲਾ ਸ਼ਾਇਰ ਹੈ, ਉਸ ਮੰਜ਼ਰ ਦਾ ਸ਼ਾਇਰ ਆਪਣੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਇੱਕ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਪਲੰਗ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਮੁਸਾਫਰ ਅਪੜਿਆ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਇੱਕ ਨਕਸ਼ਾ ਸ਼ਾਇਰ ਆਪਣੀ ਤਰਫੋਂ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਲੁੱਡਣ ਮਲਾ ਦੀ ਉਹ ਬੇੜੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਖਾਸ ਪਲੰਗ ਆਈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਔਰ ਸਿਰਫ ਹੀਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸੈਰ ਕਰਦੀ ਆਈ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਖਾਸ ਆਈ, ਮਖਸੂਸ ਆਈ ਉਹ ਬੇੜੀ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੜਾ ਖੂਬਸੂਰਤ ਪਲੰਗ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਉਸ ਬੇੜੀ ਵਿੱਚ ਡੱਠਾ ਆਈ।
ਉਸ ਦੀ ਹੁਣ ਮੰਜ਼ਰਕਸ਼ੀ ਸ਼ਾਇਰ ਆਪਣੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬੇੜੀ ਨਹੀਂ ਇਹ ਜੰਝ ਦੀ ਬਣੀ ਬੈਠਕ, ਜੋ ਕੋਈ ਆਵੇ ਸਦ ਬਹਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਹੁਣ ਗੱਲ ਰਾਂਝੇ ਦੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਬੇੜੀ ਨਾ ਰਹੀ ਜਿਸ ਬੇੜੀ ਵਿੱਚ ਉਹ ਬੈਠਾ ਹੀ, ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਉਹ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਵੀ ਆ, ਬੜੀ ਸੋਹਣੀ ਉਹ ਵੰਜਲੀ ਵਜਾਉਂਦਾ, ਬੜੇ ਸੋਹਣੇ ਸੁਰ ਲਾਉਂਦਾ। ਸੱਦ ਵੀ ਇੱਕ ਸ਼ਾਇਰੀ ਦੀ ਸਿਨਫ ਹੈ, ਢੋਲਾ ਅਤੇ ਸੱਦ, ਅਤੇ ਉਹ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਬੜੇ ਸੁਰ ਵਿੱਚ ਸੱਦ ਲਾਉਂਦਾ ਈ ਅਤੇ ਹਰ ਕੋਈ ਉਹਦੇ ਮੁਰੀਦਾਂ ਆਰ ਉਸ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਬਹਿ ਵਿੰਦਾ ਈ ਕਿ ਹੁਣ ਉਹ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਬੇੜੀ ਨਹੀਂ ਰਹੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਜੰਝ ਦੀ ਬੈਠਕ ਬਣ ਗਈ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਬਰਾਤ ਆ ਕੇ ਬੰਨ੍ਹਦੀ ਹੈ। ਜੋ ਕੋਈ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਸੱਦ ਬਹਾਉਂਦਾ ਏ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਉਹ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰ ਕੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਬੁਲਾ ਕੇ ਉਸ ਕਿਸ਼ਤੀ ਵਿੱਚ, ਉਸ ਬੇੜੀ ਵਿੱਚ ਬਿਠਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਨੱਡਾ ਵੱਡਾ ਅਮੀਰ ਫਕੀਰ ਬੈਠੇ, ਕੌਣ ਪੁੱਛਦਾ ਏ ਕਿਹੜੀ ਥਾਂ ਦਾ ਏ, ਕਿ ਉੱਥੇ ਜਵਾਨ ਵੀ ਬੈਠਣ, ਬੁੱਢੇ ਵੀ ਬੈਠਣ, ਅਮੀਰ ਵੀ ਬੈਠਣ, ਗਰੀਬ ਵੀ ਬੈਠਣ, ਕੋਈ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਦਾ। ਉਹ ਇਤਨੇ ਮਸਤ ਹੋਏ ਹਨ ਉਸ ਦੇ ਰੰਗ ਰੂਪ ਵਿੱਚ, ਉਸ ਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਸੁਰਾਂ ਵਿੱਚ, ਕਿ ਕੋਈ ਪੁੱਛਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕੌਣ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿੱਥੋਂ ਆਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਗੱਲ ਵੱਲ ਕੋਈ ਧਿਆਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਸ਼ਮਾਂ 'ਤੇ ਡਿੱਗਣ ਪਤੰਗ ਧੜ ਧੜ, ਜਿਵੇਂ ਸ਼ਮਾਂ 'ਤੇ ਡਿੱਗਣ ਪਤੰਗ ਧੜ ਧੜ, ਲੰਘ ਨੈ ਮੁਹਾਈ ਆਉਂਦਾ ਈ, ਕਿ ਨੈ ਦਰਿਆ ਮੁਹਾਣੇ, ਕਿ ਜਿਤਨੇ ਉੱਥੇ ਦੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਮਲਾਹ ਹਨ, ਉਹ ਦਰਿਆ ਦੇ ਆਸ ਪਾਸ ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਮੱਲਾ ਕਸ਼ਤੀਬਾਨ ਹਨ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਉਸ ਉੱਤੇ ਆ ਕੇ ਇੰਜ ਢਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਸ਼ਮਾਂ ਉੱਤੇ ਪਤੰਗੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਧੜ ਧੜ ਢਾਂਦੇ ਨੇ। ਸਾਰੇ ਮੱਲਾ ਦਰਿਆ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘ ਕੇ ਉਹ ਨੈਂ ਪਾਰ ਕਰਕੇ ਉਸ ਬੇੜੀ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਗੋਇਆ ਖਿਜ਼ਰ ਦਾ ਬਾਲਕਾ ਆਣ ਲੱਥਾ, ਗੋਇਆ ਖਿਜ਼ਰ ਦਾ ਬਾਲਕਾ ਆਣ ਲੱਥਾ, ਜਣਾ ਖਣਾ ਸ਼ਰੀਣੀਆਂ ਲਿਆਉਂਦਾ ਏ। ਉਹ ਮੱਲਾ ਹੁਣ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਹਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਬੜੀ ਖਾਸ ਹਸਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਹਜ਼ਰਤ ਖਾਜਾ ਖਿਜ਼ਰ ਅਲੈਹਿਸਲਾਮ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਪਾਣੀ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਹੀ ਹੁਕਮਰਾਨ ਰਵਾਇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਜ਼ਰਤ ਖਿਜ਼ਰ ਅਲੈਹਿਸਲਾਮ ਨੂੰ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਹਸਤੀ ਨੇ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਵਾਸਤਾ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਹੈ। ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਹੁਣ ਇੰਝ ਮਾਹੌਲ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਜਬੀਲਾਂ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਮਲਾਹ ਸਾਰੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਇੰਜ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਉਹ ਖਾਜਾ ਖਿਜ਼ਰ ਦਾ ਕੋਈ ਬਾਲਕਾ, ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਆ ਕੇ ਬਹਿ ਗਿਆ। ਇੰਜ ਉਹਦੀਆਂ ਉਹ ਖੁਸ਼ਾਮਦਾਂ ਕਰਦੇ ਪੈਣ, ਹਰ ਕੋਈ ਸ਼ਰੀਣੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਟੁਰਿਆ ਆ ਉਸ ਮਹਿਫਲ ਵਿੱਚ। ਲੁੱਡਣ ਨਾ ਲੰਘਾਇਆ ਪਾਰ ਉਸਨੂੰ, ਲੁੱਡਣ ਨਾ ਲਗਾਇਆ ਪਾਰ ਉਸਨੂੰ, ਉਸ ਵੇਲੜੇ ਨੂੰ ਪਿੱਛੋਂ ਤਾਉਂਦਾ ਏ। ਹੁਣ ਉਹ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਲੁੱਡਣ ਵੀ ਸ਼ਰਮਿੰਦਾ ਹੋ ਕੇ ਖੜਾ, ਉਸ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਸਾਰੇ ਉਸ ਦਰਿਆ ਦੇ ਮੱਲਾਹ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਖਾਜਾ ਖਿਜ਼ਰ ਦਾ ਬਾਲਕਾ ਸਮਝ ਕੇ ਸ਼ਰੀਣੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਪੈਣ, ਅਤੇ ਬੜੇ ਖੁਸ਼ ਨੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤੇ ਇੰਜ ਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਭਾਗ ਜਾਗ ਪਏ ਨੇ। ਅਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਹੁਣ ਉਹ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਲੁੱਡਣ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸ਼ਰਮਿੰਦਾ ਜਿਹਾ ਹੋ ਕੇ ਪਛਤਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਏਡੀ ਹਸਤੀ ਆਈ ਅਤੇ ਮੈਂ ਇਸ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਮੈਂ ਇਸ ਨੂੰ ਗਾਲੀ ਵੀ ਕੱਢੀਆਂ, ਮੈਂ ਇਸ ਨੂੰ ਬੇੜੀ ਚੜ੍ਹਨ ਤੋਂ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਜੇ ਏਡੀ ਹਸਤੀ ਆਈ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਹੱਥੋਂ ਕਿਵੇਂ ਨਿਕਲ ਗਿਆ, ਇਸ ਨੂੰ ਤਾਂ ਮੈਂ ਆਪ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂ। ਹੁਣ ਉਹ ਆਪਣੇ ਉਸ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਗੱਲ 'ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਨੂੰ ਪਛਤਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਉਸ ਬੇੜੀ ਨਹੀਂ ਚੜ੍ਹਨ ਦਿੱਤਾ। ਯਾਰੋ ਝੂਠ ਨਾ ਕਰੇ ਖੁਦਾ ਸੱਚਾ, ਯਾਰੋ ਝੂਠ ਨਾ ਕਰੇ ਖੁਦਾ ਸੱਚਾ, ਰੰਨਾਂ ਮੇਰੀਆਂ ਇਹ ਖਿਸਕਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਉਹ ਪਛਤਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸ਼ਰਮਿੰਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਨੂੰ ਦਿਲਾਸਾ ਦੇਣੇ ਵਾਸਤੇ ਆਖਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਕੋਈ ਏਡਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕੋਈ ਪੀਰ ਫਕੀਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਮੇਰੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਹੀ ਕੱਢਣ ਆਇਆ ਹੀ। ਇਹ ਗੱਲ ਉਹ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਨੂੰ ਉਹ ਤਸੱਲੀ ਦੇ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਠੀਕ ਕੀਤਾ ਹੈ ਇਸ ਨੂੰ ਨਾ ਚਾੜ ਕੇ, ਇਹ ਤੇ ਦਾ ਕੋਈ ਜ਼ਹਿਰੀ ਰੂਪ ਹੈ, ਬਨਾਵਟੀ ਢੰਗ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮੇਰੀਆਂ ਰੰਨਾਂ ਹੀ ਖਿਸਕਾਉਣੇ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਜਣੇ ਖਣੇ ਨੂੰ ਲੁੱਡਣੇ ਆਖਦਾ ਏ, ਜਣੇ ਖਣੇ ਨੂੰ ਲੁੱਡਣੇ ਆਖਦਾ ਏ, ਕਿਵੇਂ ਲਾਓ ਇਸ ਨੂੰ ਮੇਲਾ ਲਾਉਂਦਾ ਏ। ਹੁਣ ਉਸ ਨੂੰ ਹੀਰ ਦਾ ਵੀ ਡਰ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਆ ਕੇ ਮੇਰੀ ਸ਼ਾਮਤ ਲੈ ਆਉਣੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹ ਹਰ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਇੱਥੇ ਮੇਲਾ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਇਹ ਮੇਲਾ ਤਾਂ ਵੱਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਇਸ ਨੂੰ ਕਿ ਮਗਰੋਂ ਲਾਓ, ਇਸ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਰਲ ਕੇ ਇੱਥੋਂ ਨਸਾਓ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਸ਼ਾਮਤ ਆ ਜਾਣੀ ਹੈ।
ਇੱਕ ਸੱਦ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਜਿੰਦ ਲੈਂਦਾ, ਇੱਕ ਸੱਦ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਜਿੰਦ ਲੈਂਦਾ। ਪੰਛੀ ਡੇਗਦਾ ਮਿਰਗ ਫਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਜਿਸ ਵੇ ਸੱਦ ਲਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਜਿਸ ਵੇ ਢੋਲਾ ਚੜ੍ਹਦਾ ਹੈ ਤੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਜਾਨ ਕੱਢ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਸੁਣਨ ਵਾਲੇ ਦੀ ਜਾਨ ਨਿਕਲਦੀ ਏ। ਇਹਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣ ਕੇ ਤੇ ਅਸਮਾਨ ਉੱਤੇ ਉੱਡਦੇ ਪੰਛੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਢਹਿ ਪੈਂਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਤੇ ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮੌਤ ਦੇ ਜਾਲ ਵਿੱਚ ਫਸਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮਿਰਗ ਤੋਂ ਮੁਰਾਦ ਮੌਤ, ਕਿ ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਹ ਮੌਤ ਦੇ ਜਾਲ ਵਿੱਚ ਫਸਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਠੱਗ ਸੁਣੀਏ ਥਾ ਨਿਸਰੋਂ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਠੱਗ ਸੁਣੀਏ ਥਾ ਨਿਸਰੋਂ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਤਾਂ ਜ਼ਹਿਰਾ ਠੱਗ ਜਨਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਥਾਨੀਸਰ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਕਿ ਜਿੱਥੋਂ ਦੇ ਠੱਗ ਬੜੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹਨ। ਉਹ ਆਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਸੁਣਿਆ ਹੀ ਕਿ ਥਾਨੀਸਰ ਦੇ ਠੱਗ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਠੱਗ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਕੀ ਇਸ ਦਰਿਆਏ ਚਨਾਹ ਦੇ ਸੱਜੇ ਖੱਬੇ ਦਾ ਹੀ ਠੱਗ ਆ ਗਿਆ ਇੱਥੇ, ਇਸੇ ਇਹ ਜੂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਠੱਗ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ ਮੀਆਂ ਵਲੀ ਜ਼ਾਹਿਰ ਆਏ, ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ ਮੀਆਂ ਵਲੀ ਜ਼ਾਹਿਰ ਆਏ, ਵੇਖੋ ਹੁਣੇ ਜਬੀਲ ਕੁਟਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਇੰਜੇ ਕੋਈ ਇਹ ਵਲੀ ਏ, ਇਹ ਤਾਂ ਕੋਈ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੋਇਆ ਬਜ਼ੁਰਗ ਏ ਕਿ ਜਿਸ ਇਤਨਿਆਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਮੁਰੀਦ ਵੀ ਕਰ ਲਿਆ। ਤੇ ਇਹਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣ ਕੇ ਅਸਮਾਨਾਂ 'ਤੇ ਉੱਡਦੇ ਪਰਿੰਦੇ ਵੀ ਢਹਿ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਪਿਆ ਹੈ, ਇਹ ਕੋਈ ਵਲੀ ਏ, ਇਹ ਕੋਈ ਬਜ਼ੁਰਗ ਏ, ਇਸ 'ਤੇ ਹੁਣੇ ਜਬੀਲ ਨੂੰ ਕੁਟਾਉਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਲੁੱਡਣ ਨੂੰ ਇਹ ਖਿਆਲ ਆਇਆ ਵੀ ਇਸ 'ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਨ ਮਰਾਉਣਾ ਹੈ, ਮੈਨ ਮਰਾਉਣਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਇਸ ਨੂੰ ਦਰਿਆ ਪਾਰਨਾਸ ਕਰਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਹੁਣ ਇਸ ਮੇਰੀ ਸ਼ਾਮਤ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣੀ ਹੈ। ਉਹ ਖਲੋਤਾ ਕੰਮਦਾ ਪਿਆ ਤੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੁੰਦਾ ਪਿਆ। ਲਓ ਜੀ, ਰਾਂਝਾ ਦਰਿਆ ਪਾਰ ਕਰ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਦਰਿਆ ਪਾਰ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਪਲੰਗ 'ਤੇ ਆ ਕੇ ਉਹ ਬਹਿ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਗਲੀ ਕਿਸ਼ਤ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੀਰ ਤੱਕ ਕਿਵੇਂ ਖਬਰ ਪੜਦੀ ਏ, ਹੀਰ ਉੱਥੋਂ ਕਿਵੇਂ ਆਉਂਦੀ ਏ, ਉਸ ਨੂੰ ਆ ਕੇ ਕਿਵੇਂ ਉਸ ਨਾਲ ਝਗੜਾ ਕਰਦੀ ਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੁੰਦੀ ਏ। ਇਹ ਕਿੱਸਾ ਬੜਾ ਲਜ਼ਤ ਵਾਲਾ ਕਿੱਸਾ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਪੰਜਾਬੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਦੇ ਮੱਥੇ ਦਾ ਝੂਮਰ ਹੈ ਕਿ ਇਤਨੀ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਿ ਸ਼ਾਇਰ ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਦੁਨੀਆ 'ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਜਾਂ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਸਿਨਫ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਹ ਖਾਸੀਅਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਮਜ਼ਹਬ 'ਤੇ ਸ਼ਾਇਰੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਉਹ ਵਸੇਬ 'ਤੇ ਸ਼ਾਇਰੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਚੋਖੇ ਹਨ ਉਹ ਹੁਸਨ ਦੀ ਸ਼ਾਇਰੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ ਮੀਆਂ ਐਸੇ ਸ਼ਾਇਰ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇੱਕ ਕਿੱਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਕੰਮ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਉਸ ਕਿੱਸੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੰਗੋ ਜਦਲ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਹੁਸਨ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਮਜ਼ਹਬ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਵਸੇਬ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਰਿਵਾਜ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਕਿ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲਾਤ ਨੂੰ ਇੱਕ ਔਰ ਉਹ ਵੀ ਠੋਸ ਤਮਸੀਲਾਂ ਨਾਲ। ਕੋਈ ਐਸੀਆਂ ਤਖਯਲਾਤੀ ਤਮਸੀਲਾਂ ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੰਦੇ ਨੇ ਵੇਖੀਆਂ ਨਾ ਹੋਣ। ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਠੋਸ ਤਸ਼ਬੀਹ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਬੰਦੇ ਦੇ ਲਾਸ਼ਊਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੱਕੀ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਉਹਦੀ ਸਮਝ ਵੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਕਿੱਸਤ ਵਿੱਚੋਂ ਹੁਣ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਜਿਉਂਦੇ ਰਹੋ, ਵਸਦੇ ਰਹੋ, ਰੱਬ ਰਾਖਾ।